we are now considering the third petition of Lord's Prayer. Okay, what is the third petition? What is the third petition? Your will be done on earth as it is in heaven. Okay? The first question is, what is His will? What is His will? Do you know what it is? What is it? Okay, if I summarize it in short, there are a lot of passages in the Bible, by the way, we can find His will. But if we summarize it, there are two passages or three to understand well. You have already heard from Dr. Sunny John that what God's will is. Okay, the first one is found in John 6:40. God's will, or the will of the Father, is that one who believes in me will have eternal life. Can you find that here? For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Okay? That's very important one. The first priority of His will is anyone who believes in Jesus Christ have eternal life. Okay? The second will is found in, like was told, 1 Thessalonians 4:3. The will of God is your sanctification, your holiness. And that is, in other words, found in 1 Corinthians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 through 18. Rejoice always, and pray without ceasing, and give thanks in any circumstances, in all circumstances. Okay? So, if you want to be sanctified like Him, you have to be joyful anytime, and pray without ceasing, and also give thanks in any circumstances. That is another features of the going to be sanctified. Be like Him. Okay? So this is the will of God. Being saved and be like Him. Okay? And enjoy His presence at any moment. And enjoy heavenly life on earth first. That is the purpose, in other words, of the creation of the Lord and recreation, which is redemption of His people. Why? To enjoy the fellowship with Him. This is the will of God. Okay? And can you imagine how it is done on earth, in heaven? Like I told you last Sunday morning, it is done right away, willingly, very helpfully, with all their heart. Imagine that the will of God is done in heaven through the many times of the angels. They are ready. They are willing to do. They do not hesitate. They do not oppose. They do not, well, let me think about that. Oh, they have never done that. They do it willingly, right away, with all their heart. So that is heaven, because the will of God is performed there. Okay? And this prayer is prayed that let your will be done on earth as it is in heaven. On earth. Okay? How? Through you and me, like angels are doing. Willingly, enthusiastically, with all our heart, as if you're very ready to hear anything from Him and be almost willingly and almost automatically do His will. Through what? Through the reading the Word of God, to know Him well, to know His will well, and through your prayer. Even though the worldly desire, worldly challenges sit in us, and it makes us struggle against it, against the will of God, still we have to do our best to die to our desire,
to do His will. Then what's the result? We can enjoy heavenly life on earth. Amen. 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 Even though any obstacles or the terrible situation, the persecution, or even any kind of disadvantage may come against us, it is okay because we are saved. God has given us His best present. And being presented by the best gift, regardless of what comes to us, we cannot but follow Him. We cannot but be obedient to Him. But at the same time, God is very gracious. We have to do it, regardless of what the situation is coming. But still, God is very generous. That if we do that, God is blessing us according to whatever we want, which is not really bad or worldly or secular. And according to Matthew 6:33, if you do His will first and seek His kingdom first, then the other things will be added unto you. 여러분, 오늘 주기도문 세 번째 문장에 다다랐네요. 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것과 같이 땅에서도 이루어지이다. 땅에서도 이루어지이다. 감사해요. 금방 고쳐주셔서. 우리 전 목사님 멋져요. 예, 그러면 첫 번째로 알아야 될 것이 하나님의 뜻이 이루어지게 하소서. 그러면은 하나님의 뜻이 뭐냐? 물론 이 말씀들은 앞에 있는 두 하나님의 이름이 거룩히 여김 받으시고 하나님의 나라가 임하게 되시옵소서 하는 것과 매우 연관되어 있죠. 같은 것들이에요. 이렇게 separately 분리돼 가지고서 이해하면 이해가 안 되는 것이죠. 다 똑같은 이야기예요. 그런데 특별히 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서 이루게 해주십시오. 굉장히 의미가 깊은 말씀이에요. 그래서 여러분들과 저는 전에도 그랬겠지만 특별히 주기도문을 세밀하게 뜯어보고 강해받고 연구하고 적용한 이후에는 결코 아무렇게나 뜻없이 절대로 반복할 수가 없습니다. 하나님의 뜻이 뭡니까? 두 가지로 요약할 수 있습니다. 그 성경 여기저기 많이 이렇게 말씀해놨습니다만 요약하면 두 가지. 첫 번째로는 사람들이 구원받는 거예요. 특별히 요한복음 6장 40절 아버지의 뜻은 이것이니 나를 믿는 사람마다, 예, 거기 나와 있네요. 한번 보십시다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 사람마다, 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니라. 사람들이 구원받는 게 첫 번째 하나님의 뜻이에요. 두 번째 뜻은 그 구원받은 사람들이 거룩해지는 거예요. 데살로니가전서 4장 3절 아까 말씀하셨습니다마는 하나님의 뜻은 이것이니 곧 너희의 거룩함이니라. 그래서 거룩을 힘쓰지 아니하는 사람은 하나님의 뜻을 순종하지 않는 사람이에요. 우리가 하나님의 뜻을 순종한다는 건 간단해요. 우리가 거룩해지는 거예요. 그런데 꽤 많은 사람들이 첫 번째 복은 많이 누리면서 나 구원받았어, 감격스러워, 천국에 갈 거야 그러면서 또 다른 하나님의 뜻은 무시하는 경향이 어쩔 때에 있을 수 있습니다. 잘 몰라서 그렇죠? 아니에요. 하나님의 뜻은 우리의 거룩함이에요. 그리고 이 거룩함이 우리에게서 사모되어지고 그리고 실천되어지고 끊임없이 그러므로 주님과 하나 되어 주님과 함께 나누는 삶을, 교제 나누는 삶을, 하나 되어 그 하나님의 임재를 풍성히 누리는 삶을 체험 못하면 우리가 구원받았다는 것 장담할 수 없습니다. 하나님 말씀을 부정하는 거 아니에요? 그대로 전하는 거예요. 잘못됐으면 고쳐야 돼요. 그리고 그것에 조금 더 구체적인 표현이 바로 데살로니가전서 5장 16, 17, 18절 말씀이에요. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기뻐하라. 범사에 감사. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 분명히 말씀하십니다. 여러분들 다 그렇게 하고 계시죠? 하고 계시죠? 항상 기뻐하시죠? 네. 나를 죽인다고 해도 기뻐하시죠? 네. 아멘! 진짜 옆에서 한번 실험을 해봐야 될지 모르겠어요.
쉬운 거 아니지만 진짜 여러분들도 노력하시지만 이 말씀 순종하려고 대단히 힘을 쓰고 있어요. 여러분들 다 그러시죠. 빨리빨리는 안 될지 몰라요. 누가 그저 옆에서 툭 때리는데 웃으면서 기뻐하는 사람 몇 명이나 있어요. 잘 훈련된 사람. 아마 뭐 몇 명 있을까 말까. 우선 기분 나쁘죠. 근데 그 다음에 딱 생각하니까 기뻐하라고 그러셨지. 그래서 기뻐하는 거예요. 순종하는 거예요. 쉬지 말고 기도하라. 쉬지 말고 기도하라. 항상 하나님을 생각하면서 항상 하나님이 무엇을 원하실까? 내가 어떻게 하기를 바라실까? 그것이 기도예요. 물론 이제 하루에 시간에 11조 2시간 24분이더라고요. 그것도 집중해서 무릎 꿇고 기도하는 그 기도에 힘쓰는 분들도 계시지만 않다든지 기도해야죠. 그리고 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 동시에 범사에 감사하라. 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 감사하면 감사해야죠. 아멘. 아멘. 지극하게 기분 나쁜 일이 생기고 말도 안 되는 일이 생겨도 하나님의 섭리를 벗어나는 일은 있을 수 없기 때문에 우리가 감사하는 거예요. 우리를 너무도 잘하시고 우리를 지극히 사랑하셔서 아들까지도 희생시키셔서 우리를 구원해 주시고 로마서 8장에서 우리에게 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 내 아들도 아끼지 않냐고 너를 위해서 주었는데 무엇을 더 너희를 위해서 아끼겠느냐? 이 하나님 말씀이에요. 그러니까 하나님은 우리를 지극히 사랑하셔서 우리가 당장 보기에 기분 나쁜 것 같고 안 좋은 것 같고 해야 되는 것 같아도 우리에게 좋은 것 주시니까 감사하죠. 그것이 하나님의 뜻이에요. 그래서 결국은 그렇게 성화의 길을 가면서 주님과 하나 되어서 주님과 함께 이 땅을 살면 두려운 것도 무서운 것도 부러운 것도 아무것도 없어요. 내 환경과 상관없이 그것이 사실은 잘 사는 분들이야 잘 살아서 그러신다고, 환경이 좋아서 그러신다고. 오직 저 버림받은 곳, 정말 더러운 해충이 들끓고 그리고 영양이 다 실주가 되어지고 다 죽어가기 직전이라도, 아니 핍박을 받아서 저 감옥에서 다 숨을 쉬지 못할 만큼 저 빌립보 감옥에서 그 탁한 공기 때문에 턱턱 숨이 막혀도 감사하고 찬송할 수 있는 이유가 거기에 있는 거예요. 그것이 주님과 함께 거하는 거예요. 주님의 임재를 확신하고 체험하는 거예요. 천국을 누리는 거예요. 그것이 바로 우리의 창조 목적이고 구속의 목적이에요. 근데 그것이 하늘나라에서 이루어지는 방법을 일주일 동안 상상해 보십시오 그랬는데 상상해 보셨죠? 어떻든가요? 하나님의 말씀이 그냥 떨어지기가 무섭게 즐거운 마음으로 전심을 다해서 즉각 순종하는 것이 하늘나라의 천사들의 순종입니다. 그렇게 순종하듯이 시간이 많지 않습니다만, 그래서 구약에서도 하나님은 성자 하나님께서도 천사의 모습으로 나와서 도와주셨지만 많은 천사들이 하나님의 뜻을 도와드리기 위해서, 하나님의 뜻이 인간 사이에 이루어지게 하시기 위해서 여러 번 보냄받는 거 보셨잖아요. 하나님의 일을 그렇게 기쁨으로 즉각 열심히 하는 것처럼 두 번째로 이 땅 위에서도 이루어지게 하시옵소서. 이 땅 위에서 하나님의 뜻은 구원받는 거고 우리가 거룩해지는 거예요. 그러면 우리가 이 구체적인 생활 속에서 그러면 내가 지금 하고자 하는 일이 하나님의 뜻인지 아닌지 어떻게 구분해요? 가르쳐드렸죠. 세 가지 방법이 있죠. 물론 그 대원칙적인 하나님의 뜻이 내 실생활에서 구체적으로 적용될 때 내가 뭔가를 해야 되는데 그것이 하나님 뜻인지 아닌지 어떻게 구분해요? 첫째로 그것이 성경 말씀에 위배가 있는지 없는지, 두 번째로 나의 헌신된 신앙 양심, 로마서 12장 1절에 그러므로 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 사한 제사로 드리라. 이는 너희 드릴 영적 예배니라 하는 내 몸을 온전히 하나님께 사한 제사로 드린 헌신된 마음의 신앙 양심에 비추어서 잘못이 없는 것. 세 번째는 환경.
이 세 가지 보면 하나님의 뜻을 구체적인 실천 속에서 우리가 알 수가 있습니다. 그럼 그것을 즉시 순종해야 하죠. 하늘나라에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 해주십시오 라고 기도할 때는 우리의 각오가 필요합니다. 우리가 실천해야 됩니다. 여러 가지 방법이 있겠지만 크게 두 가지로 요약할 수 있어요. 첫째로는요, 말씀을 통해서 그 일이 이루어지게 되어야 됩니다. 그래서 말씀을 늘 상고하고 읽고 묵상하고 적용하는 거예요. 빌립보서 2장 13절 말씀에 보면은 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신다고 그랬습니다. 하나님의 뜻과 내 뜻이 같아지고 내가 하나님의 뜻을 너무 사모하면 내 속에서 하나님의 기뻐하시는 뜻을 내가 알고 그 뜻을 위해서 소원을 가지게 됩니다. 그것이 빌립보서 2장 13절 말씀이에요. 그렇게 할 때에는 말씀을 많이 읽고 깨닫고 묵상하고 적용할 때 내 뜻과 하나님의 뜻이 같아져요. 두 번째는 기도를 통해서. 기도할 때 하나님의 뜻이 분명한 데에 하나님은 하나님의 신실한 백성들이 기도하기까지 하나님이 하나님의 뜻을 실천하시는 것을 보류하십니다. 못하셔서가 아닙니다. 그만큼 하나님의 사람을 먼저 지으실 때 하나님의 형상대로 만드시고 그들과 함께 교제하시고 영원히 기뻐하시기를 원하셨어요. 그래서 사람과 동역하기를 그렇게 바라셔요. 특별히 엘리야가 하나님의 뜻에 따라서 가뭄이 올 것을 예언했습니다. 3년 6개월 동안 안 왔습니다. 요즘 농사 좋아하시는 분들 많이 계시는데 비가 좀 덜 와서 힘드시죠? 저도 그래요. 비가 쫙 쏟아졌으면 좋겠다. 얼마나 바래지는지 몰라요. 한 주일, 열흘, 2주 굉장히 힘들어요. 근데 한 달, 2달도 아니에요. 1년도 아니에요. 3년 6개월 비가 안 왔어요. 얼마나 힘들었을까요? 그래서 이제 하나님이 비를 주시기로 작정하셨어요. 그런데 언제까지 기다리셨어요? 엘리야가 기도할 때까지. 이만큼 여러분들과 저의 기도는 중요합니다. 하나님의 뜻을 이루는 도구가 되는 겁니다. 그 외에 여러 가지 많이 예를 들 수 있죠. 사도행전 2장의 요엘서를 통해서 말세에 내가 내 영을 내 남종과 여종에게 부어주리니 하고서 기가 막힌 성령 강림의 약속을 해주셨는데 언제 그것이 이루어졌어요? 하나님의 사람들이 사도들과 120원도가 전혀 기도에 힘쓰게 돼요. 전혀 기도에 힘쓰게 돼요. 예수님 부활하시고 40일 동안 다니면서 부활을 증거하시고 승천하신 후에 한 열흘 동안, 그러니까 오순절 성령 강림주일이 50일 후에잖아요. 부활하시고 난 다음에 그때 막 집중적으로 간절한 마음으로 정말 열심히 기도했습니다. 그 기도 때문에 하나님이 그 약속을 이루어 주셨습니다. 요한계시록에 그 놀라운 기가 막힌 사실을 반모섬에서 혼자 예배를 드리면서 눈물을 머금고 핍박받으면서 홀로 하나님을 섬길 때 외로웠지만 하나님은 그에게 장래에 있을 그 어마어마한 장래의 역사를 파노라마처럼 하늘 물려시고 보여주셨는데 다 그것을 기록하고 난 다음에 맨 마지막에 뭐라고 그랬어요? 아멘 주 예수여 오시옵소서. 이게 가장 간단한 요한사도의 기도입니다. 아멘 주 예수여 오시옵소서. 특별히 예수님의 겟세마네 동산에서의 기도, 정말 아무리 강조하고 아무리 세밀히 아무리 눈물로 설명을 해도 지나치지가 않습니다. 다 못합니다. 하시죠. 다 아시고 묵상하셨죠. 겟세마네 동산에서 하나님은 분명히 하나님의 뜻이 구약 선지자들에 의해서 다 계시되게 해주셨어요. 메시아 예수님이 오셔서 십자가 죽으시고 부활하시고 다 예언을 하셨어요. 그런데 막상 육신을 입으신 예수님이 그 일을 이루시려니까 너무 힘드신 거예요.
그래서 그분은 일생의 처음이자 마지막으로 하나님 앞에 그렇게 기도했습니다. 하나님, 할 수만 있으면 이 잔이 제게서 좀 물러나게 해주십시오. 지나가게 해주십시오. 제가 이 잔 마시지 않으면 안 됩니까? 나 너무 힘듭니다. 그런 뜻이죠. 나 너무 두렵습니다. 나 정말 안 될 것 같은 생각도 듭니다. 얼마나 육신을 입으신 예수님 여러분과 저 똑같았는데 왜 두렵지 않으셨겠어요? 그래서 그토록 열심히 기도하십니다. 저는 늘 그 말씀 드립니다만 히브리서 5장 7절에 그는 육체에 계실 때에 당신을 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 하렸다고 했어요. 그리고 그의 경외하심 때문에 들으심을 받았다고 했습니다. 그리고 나서 그분은 맨 마지막에 뭐라고 그랬어요? 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Not my will, but thy will be done. Thy will be done. Not my will, but your will be done. 그래서 여러분들과 제가 구원받은 거죠. 그래서 여러분들과 제가 하나님과 함께 깊은 교제를 나누면서 날마다 구원의 감격을 그리고 동행의 감격을 눈물로 표현하는 거예요. 마지막입니다. 하나님은, 성자 하나님은, 아버지 하나님은 그러십니다. 성자 하나님 신청하셨죠. 여러분들과 저를 위해서 목숨 바쳐서 죄값을 다 치르시고 사주셨기 때문에 여러분들과 저는 하나님 겁니다. 제가 아닙니다. 그러니까 뭐든지 하나님이 명령하시면 다 해야 돼요. 너 저리 가라, 가야 되고, 너 불 속에 뛰어들어라, 들어야 되고, 너 물 속에 빠지라, 나를 위해서 빠져야 돼요. 아무 엑스큐즈가 있을 수 없고 아무런 조건이 무슨 핑계가 있을 수가 없어요. That's it. Because God has given us the eternal life, which can never be changed. See, am I right? 그렇잖아요. 그런데 하나님은 자비하신 하나님이시라 우리에게 상급을 주셔요. 우리에게 이 땅 위에 지나는 동안 그것 자체로 영광을 받으시고 그들을 비참하게 순교당하게 하시고 죽임당하게 하시고 눈물을 흘리게 하실 수 있지만 그러나 많은 경우에 마태복음 6장 33절 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 다 더해주시고 이 좋은 하나님을 섬기지 않고 그 뜻을 순종하지 않다면 That's a shame on me, shame on you. 정말 부끄러운 일이에요. 정말 부끄러운 일. 정말 부끄러운 일. 사모합시다. 천사들처럼 즐겁게 합시다. 즉시합시다. 기쁜 마음으로 합시다. 그럼 하나님의 뜻이 어떻게 이루어지는가 체험하게 돼요. 서대만 박사님은 미국에서 얼마나 공부를 잘했으면 미국의 대학에서 청빙을 받아요. 초빙을. 그래서 대학 교수로 부임하고 가고 있었습니다. 가다가 어느 마을에서 하루 여장을 풀게 됐는데 거기에서 강한 성령님의 감동에 의해서 그 가는 길을 그만뒀습니다. 아니 그 자리가 어떤 자리인데 영광스럽고 존경을 받고 그리고 꽤 괜찮은 삶을 살 수 있는데 다 그만둬버렸어요. 왜 그랬냐면 마음의 감동이 강하게 오는데 그 마을에 보니까 정말 불우한 여성들이 요즘은 다문화 가족이라고 그러대요. 그 사람들이 600명이나 있었어요. 보니까 교회도 없고 그들이 구원받고 위로받을 아무런 복음을 전해준 사람이 없어요. 그래서 그때 강하게 그 밤에 역사하시는 성령님 따라서 그 대학 교수 다 포기해버렸습니다. 모든 걸 다 내려놨습니다. 그때 조그마한 의류가게를 하면서 복음을 전하기 시작했습니다. 불쌍한 영혼들. 그렇지 않아도 지상에 태어나서 기구한 운명 속에서 태어나서 정말 참 한심한 삶을 살고 있는데 복음까지 못 들어서 되겠느냐. 그래서 1차적으로 하나님의 뜻, 아버지의 뜻은 나를 믿는 모든 사람이 영생을 받는 것이다. 따라서 열심히 복음 전했습니다. 집을 찾아다니면서 예수님을 소개했습니다. 10년이 지났어요. 처음에는 이런 무모한 일이 없고
끝도 보이지 아니하고 바보 같은 짓이었는지 모르지만 하나님의 뜻을 따르니까 하나님이 축복하셔서 예수 믿는 사람 생기게 하시고 교회당 짓고 그리고 물질적으로도 얼마나 풍성하게 해주셨는지 몰라요. 그런 서대만 교수님을 하나님은 다시 중국의 그 유명한 사회교육원의 교수로 초빙받아 가게 하셨어요. 그래서 거기서 다시 열심히 주님 섬기며 교수로 존경받으며 물질의 축복을 누리며 거기서도 또 교포들에게 열심히 복음을 전하는 하나님의 사람이 되었어요. 주님을 사랑하시는 여러분, 주님의 뜻을 따르면 다 죽고 망하고 손해보고 다 버림받습니까? 그럴 수 있어요. 그래도 감사한 거예요. 나를 통해서 주님의 영광을 받으실 수 있다니요. 주님의 이름이 소개될 수 있다니요. 구원의 복음이 전파될 수 있다니요. That's fine. By that I can be more than satisfied. Praise the Lord. Praise the Lord. 할렐루야. But at the same time, God is gracious and gives us anything we were aiming to have. 그것도 주셔. 서대만 교수에게 병에도 존경받는 일도 물질도 다 주셨던 것처럼 주셔. 다시 말씀드리지만 바보돼도 버림받아도 죽임당해도 핍박받아도 할 말 없어요. 그렇게 주님이 목숨 멋지셔서 우리를 사주셨는데 우리가 영생 얻었으면 됐죠. What do we need more? 더 필요한 거 없어요. 그런데도 하나님 그렇게 해서 영광 받으시는 사람도 더러더러 있음에 틀림없지만 동시에 하나님은 많은 사람들에게 우리가 원했던 것도 다 주시고 이것이 하나님의 뜻이 이루어지는 거예요. 하나님의 뜻이 천국에서 이루어지는 것처럼 이 땅에서 이루어지기를 우리가 그렇게 기도할 때 우리의 의무가 뭐예요? 말씀 열심히 읽고 하나님의 뜻을 분명히 분별하는 거예요. 그리고 성경을 통해서 그렇게 뜻을 순종해서 살았던 사람들의 그 과정과 결말을 보는 거예요. 그리고 기도하는 거예요. 언제까지 기도해요? 내 뜻을 복종시켜 하나님의 뜻에 맞출 때까지. 고린도전서 9장 26, 27절 마지막으로 소개하고 기도하고 싶습니다. 같이 읽으십시다. 그러므로 내가 다름질하기를 향방 없는 것 같지 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하여 내가 내 몸을 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워함이로라. 주님의 뜻을 실천한다고 다른 사람들한테 다 전하고 내 자신을 관리 못해서 내가 버림받을까 두려워. 그러니까 위대한 사도바울이 됩니다. 위대한 사도바울. 그 뜻이 뭔지 제가 설명드렸죠. 내 몸을 복종시킨다는 말이 무슨 뜻이냐면 권투수가 돼가지고요 막 상대방이 낙다운 될 때까지 한없이 두드려 패는 것처럼 나를 두드려 팬대요. 왜요? 내 뜻이 아직도 올라오기 때문에, 내 생각이 나를 지배하려고 하기 때문에 내가 그것을 초복종시키는데 권투 선수가 상대방을 두드려 패가지고 완전히 낙다운 될 때까지 계속 치는 것처럼 나를 치는 거야. 내 뜻이 꺾이고 없어지는 것까지. 얼마나 힘듭니까? 어렵습니까? 고통스럽습니까? 쉽지 않습니까? 그러나 그 일만이 살 길이고 그 일만이 승리하는 길이고 그 길만이 하나님의 영광 받으시는 길이고 그 길만이 하나님이 나와 함께 하심을 온몸으로 체험하며 기쁨으로 승리의 찬가를 부르며 나아가는 길입니다. 기도하십시다.